നമസ്കാരം. തമിഴ്നാട്ടിലെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണാഘോഷം ആവണി പൂരങ്ങ്. എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കുകയല്ലേ ആഘോഷിക്കാൻ? സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അല്ലെ? ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മനോഹരമായ മദ്രാസ് മെയിൽ എന്ന ബാൻഡിന്റെ മ്യൂസിക് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ മെമ്പർ സംഘടനകളുടെ പ്രവാസിയും പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെയും ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടായിരുന്നു, വടംവലി മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു, തൂക്കള മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇലനീത്തറ മേളവും കെട്ടുകാഴ്ചയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ അടുത്ത സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ സംഗീത പരിപാടിയും ഉണ്ടാകും. ആദ്യം ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ആവണിപ്പൂരങ്ങ് 2025 നമ്മുടെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായി ശ്രീ ആര്യ നമ്മുടെ പരിപാടികളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണിപ്പോൾ.
ഉണ്ട്. ഞാൻ വന്ന് ഒരു ഒരു ஒரு டிஃபால்ட் சீஃப் கெஸ்டாக இருக்கு. இப்போ பிரவீன் வந்து பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா வருஷம் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவார்னு நினைக்கிறேன். பட் அவர் சொன்னது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஹி வாண்டட் டு மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ் டு சிடிஎம்ஏ. கண்டிப்பாக அவர் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஸோ அந்த ஒரு எஃபர்ட் போட்டு சிடிஎம்ஐ வந்து பெரிய லெவலில், நான் ஏன் தமிழில் பேசுகிறேன்னா, இங்கே இருக்கிற மலையாளி யாராவது கரெக்டாக தமிழில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும்ல. ஸோ அதனால தான். ஸோ அண்ட் மை மலையாளம் இஸ் நாட் தட் குட், தட்ஸ் வை, ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ. ஸோ அந்த ஒரு தாட் வந்து அது ஆக்சுவலாக நான் இருக்கும்போது அந்த டிசிஷனை எடுத்திருந்தாரு. ஏன்னா அவர் நிறைய வருஷமாக எனக்கு அவரை தெரியும். நான் அவர்கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, இந்த இதுலேயும் இது பண்ணுமான்னு கேட்டேன். பட் ஹி வாஸ் வெரி பேஷனேட். ஹி வாண்டட் டு டூ லாட் டு த சிடிஎம்ஏ அசோசியேஷன். ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு கம் எவ்ரி இயர். எல்லா வருஷம் நான் வந்துடுறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன். இப்போ வந்து மலையாளி சசி சதுரு சார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஐடென்டிட்டி, மலையாளினாலே வந்து ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி. நம்ம வந்து ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற, இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் தான். ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் சார். ஸோ வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஹியர் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா அவரை பார்த்தோன்னே நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னேன், சார் நீங்கள் பண்ண ஆடெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது, அந்த கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது, இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சொன்னேன். ஸோ ஏன்னா ஆனால் எனக்கு இன்னைக்கு தான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது. ஏன்னா அவரை பார்த்தோன்னே அவர் பேசுகிற இங்கிலீஷே புரியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் மலையாளத்தில் பேசினாலே இங்கிலீஷ் மாதிரி தான் இருக்குன்னு. ஸோ அப்போ தான் புரிஞ்சுது, ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து அவரோட இங்கிலீஷ் புரியாதுன்னு. பட் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் ஹிம் டு கம் ஹியர் பிகாஸ் ஐ நோ இஸ் டூ பிஸி, பட் he made an effort to come and make everybody proud. So happy. And கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കാനായി ശ്രീ ടി വി വിജയകുമാർ അവர்களോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു സ്നേഹോപഹാരം കൂടി സമ്മാനിക്കാനായി ശ്രീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവരും പേരെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ CTMയുടെ ചെയർമാനും പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഓണററി പ്രസിഡന്റും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാരവാഹികൾ, എന്നെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സെക്രട്ടറി ജനറൽ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ബഹുമാന്യരെ, നമ്മളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്ന മഹാജനങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഈ ആവണി പൂവരംഗ, ഈ വാക്ക് ആദ്യം തവണ കേൾക്കുകയാണ്. ആവണി പൂവരംഗ 2025 പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ CTMA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം കുറച്ചായിട്ട്, നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചായിട്ട് എൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തവണ വരാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ഇത്ര തമിഴ്നാട് താമസിക്കുന്ന മലയാളികളെ കാണാനും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ 30 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഊർജ്ജസ്വലമായ വേദിയായിട്ട്, തമിഴ്നാട് മലയാളികളുടെ ഒരു വേദിയായിട്ട് അവരെ നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസും പറയട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എണ്ണം, നിങ്ങളെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുന്ന് കേൾക്കാനും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ ക്ഷമയും ആ
സന്തോഷവും ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇത് വെറും ഒരു ഓണം ആഘോഷം മാത്രമല്ല. ഓണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിനത്തിൽ ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ശരിക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലും രണ്ട് അയൽവാസികൾ ശരിക്ക് ഒരേ ഒരു നാട് പോലെ, ഒരു ഷെയർഡ് ജോഗ്രഫി, ഒരേ ചരിത്രം, ഒരേ ഇതിഹാസം, ഒരേ ഭാവി നമ്മൾക്ക് കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മ. അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം, ആ ഭാഗ്യം, അതിനെ ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഗോപിനാഥ് മുതുക്കാടിൻ്റെ മാജിക്കും ശ്രീ ആര്യയുടെ മസിൽസും കുറേ പാട്ട് കച്ചേരിയും ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ദീർഘമായിട്ട് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആർക്കും ഒരു ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇത്ര സ്നേഹവാക്ക് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ ചെയർമാനും പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം. അവരുടെ ഇത്ര നല്ല എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അവർ രണ്ടാളോട്. ഇതൊരു പുതിയ വിശ്വാസമല്ല. 2009 ഞാൻ ആദ്യം രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാചകമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ ഒരേ വാചകത്തെ എപ്പോഴും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അത്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞില്ലേ, മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി. അതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, രാഷ്ട്രമേതായാലും രാഷ്ട്രം നന്നായാൽ മതി. അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് ഈ 17 വർഷം രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആ വിശ്വാസം ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രഭാഷണവും, എല്ലാ വിശ്വാസവും, എല്ലാ ആക്ഷൻസ് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഞാൻ എന്നെ ചിലവർ കുറ്റം പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരോട് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കിലാണ്. പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുജി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരി പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഹൂ ലിവ്സ് ഇഫ് ഇന്ത്യ ഡൈസ്? ഇന്ത്യ മരണപ്പെട്ടാൽ ആരാ ജീവിക്കാൻ പോണ? ആ ചോദ്യത്തിന് വേറെ ആർക്കും മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവര് നല്ല വാക്കിന് ഒരിക്കലും കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി പറയട്ടെ. ശരിക്കും നമ്മൾ തമിഴ്നാടും കേരളത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വിധത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്സിനെ ഒരു ഡിവൈഡിങ് ലൈൻ പോലെ കാണാം, ഒരു വേര് തീർവ് പോലെ കാണാം. പക്ഷേ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേഷൻ അല്ല. ആ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്സ് പല വിധത്തിലും ഒരു പാലമായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. നമ്മൾക്കറിയാം പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഞാനൊരു പാലക്കാടുകാരനാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടാളും പാലക്കാട് ജനിച്ചവരാണ്. പിന്നെ അരൾബായി മൊഴി പാസുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തേൻകാശിയും ഇടുക്കിയും ഒക്കെ കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് 2000-3000 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ നാടുകളെ ഒന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വ്യാപാരികളും തീർത്ഥാടകരും വിദ്വാൻമാരും കവികളും കൽപ്പണിക്കാരും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ നമ്മുടെ കൈത്തറ ചെയ്യുന്നവരും ഭരണാധികാരികളും പട്ടാളക്കാരും എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് വഴിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് 10,000-2000 വർഷങ്ങളായിട്ട്. അവർ കച്ചവടം മാത്രം ചെയ്യാനല്ല, പക്ഷെ അവരൊപ്പം ഓരോരു ചിന്ത, ഓരോരു ആലോചന, ഓരോരു ഭാഷകൾ, ഓരോരു രീതികൾ, ഓരോരു പരമ്പര, ഓരോരു ആത്മീയ പരമ്പരയും കൂടി അവർ ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനിടയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദീസ് മൗണ്ടൻ പാസസ് വർ നോട്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ, ദേ വർ ഡോർവേസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കാവലുകളായിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മളുടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനെയും കേരളത്തിനെയും വേറെയായിട്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓരോരു കാലത്തിൽ ചേര ഭരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോള ഭരിക്കുമ്പോൾ, പാണ്ഡ്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചേര രാജകുടുംബം ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല പടിഞ്ഞാറ് തമിഴ്നാടിനെയും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചോളാസ് പലതവണ ചേരമാരെ ആക്രമിച്ചു. അതിനൊപ്പം ചേര തവണ സ്നേഹവും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റും കൾച്ചറൽ ബ്ലെൻഡിങ്ങും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോയതാണ്. ആയ രാജവംശം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിനിധിയായി വരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഭരിച്ചവരായിരുന്നു. അവര് കേരളവും തമിഴ്നാടും എന്താ വ്യത്യാസം കണ്ട്? എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ മലബാറും
കോയമ്പത്തൂരും മധുരയും തഞ്ചാവൂരും എല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു പ്രസിഡൻസി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല, ഈ 1956 വരിച്ച വരി അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വരിയല്ല. ഇതൊക്കെ ഈ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ രാജകുടുംബം എവിടെയാണ് ഭരിച്ചത്? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലത്തെ വിളവങ്കോട്, കൽക്കുളം, തോവള, അഗീതേശ്വരം താലൂക്കൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം കിങ്ഡമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭപുരം പാലസ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ, ആ കൊട്ടാരം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിനെയും തമിഴ്നാടിനെയും ഒരേ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കാണുമായില്ല. പല ഭാഗത്ത് അതിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ജീനിയസും അതിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ എരഞ്ഞൽ, കുഴിത്തറ, മാർത്താണ്ഡം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും ശരിക്ക് ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രം കൂടി. ഇപ്പൊ കീഴടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, എക്സ്കവേഷൻസ് നടക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഇതിലെല്ലാം ശരിക്കും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഒരേ ചരിത്രവും നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷ, തമിഴും മലയാളവും ഇപ്പൊ രണ്ടിനെയും ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയായിട്ട്, ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദീസ് ആർ ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് ആർ കസിൻസ്. ഒരേ വേരുകൾ, ഒരേ കഡൻസ്, ഒരേ രൂപമുള്ള ഭാഷകളാണ്. തമിഴ് നമ്മൾ മലയാളം സാഹിത്യത്തിലും മലയാളം ഭരണത്തിലും ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഭാഷയാണ്. സംഘം പീരിയഡിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം? ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു ഷെയർഡ് ഇമാജിനേഷൻ, നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു സങ്കല്പമാണ് രണ്ട് കൾച്ചറിലും കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ശരിക്കും ഒരേ ഒരു ധാർമ്മിക യൂണിവേഴ്സ്, ഒരു മോറൽ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ആ സൗന്ദര്യം തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഒന്നുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആദിവാസികളുടെ കഥ എന്താണ്? കാണി ട്രൈബ് രണ്ട് ഭാഗത്തുമുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്, കേരളത്തിലുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓരോരോ രീതികൾ, നമ്മുടെ പരമ്പര. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല, അത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ പൊങ്കാൽ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു എക്കോ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഞങ്ങൾ വലിയ അഭിമാനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ. പക്ഷെ അതിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബന്ധം ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാളികൾ പഴനിയിലും രാമേശ്വരത്തും എപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്. തമിഴ്മാർ ശബരിമലയിലും ഗുരുവായൂരിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരേ കഥ തന്നെ. മലയാളികൾ വേലങ്കണ്ണിയിൽ പോകുന്നു, തമിഴന്മാർ കുരിശുമലയിൽ വരുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടുപേരും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഈ കുടിയേറ്റം, ഈ മൈഗ്രേഷൻ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് പ്രവർത്തനത്തിനോ കച്ചവടം ചെയ്യാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ കാരണം പോട്ടെ, ആ ബന്ധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും മലയാളികളായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് കോമൺ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ. അതിനും ഞാൻ ഇന്ന് ഒരിക്കലും കൂടി പറയട്ടെ. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കാതെ മറ്റു കുറച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. ശരി, മലയാളിയായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ MGRനെ കുറിച്ച് മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ? കേരളം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്? ഹീറോയിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു വില്ലനും കൊടുത്തില്ലേ? MN നമ്പ്യാർ എവിടെയായിരുന്നു? ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ബന്ധമായത്. അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് നമ്മൾക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? രാമയ്യൻ ദളവ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിനെ മാറ്റിയത് ഒരു തമിഴനായി. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കാം. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയൽവാസികൾ മാത്രമല്ല, സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും ശരിക്ക് ഒരേ മരത്തിൻ്റെ ശാഖയാണ് നമ്മൾ. ഒരേ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ പുഷ്പങ്ങളാണ് കേരളവും തമിഴ്നാടും. ഒരേ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മലയാളികളും തമിഴന്മാരും. അതുകൊണ്ട് ശരി, വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പക്ഷേ നമ്മളുടെ വേരുകൾ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരേ ഭൂമിയിൽ ഒരേ മണ്ണിൽ നമ്മൾ വളർന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് ഇൻ തമിഴ്നാട്, ആ CTMA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന
ശരിക്കും നമ്മളുടെ 3000 വർഷത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ ഒരു സംഘടനത്തെ രൂപതരാക്കിയിട്ട് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിലും ആ ബന്ധം ശക്തമായി വരട്ടെ. ഞാനൊരു തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിനിധിയായിട്ട് പറയട്ടെ, എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കെട്ടിയ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ്, അവിടുന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ഭാഗത്ത് ലോകത്ത് ദുബായിൽ നിന്നും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കൊളംബോ എന്നൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമിഴ്നാട് എത്തിക്കാൻ നല്ല സമയം ലാഭമുണ്ടാവും. വിഴിഞ്ഞം വഴിക്ക് വിഴിഞ്ഞത്തിന് ചെന്നൈ വരെ നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും പാതകളും റെയിൽവേ ലൈൻസും ഒക്കെ കെട്ടാനുള്ള ഇനിയും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഭാവിയെ നമ്മൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. So all I can say is, may the bonds between Tamil Nadu and Kerala continue to deepen, and may CTMA continue to be a bridge for this relationship. May every Malayali in Tamil Nadu and every Tamil in Kerala remember that you are not outsiders, you are insiders in a shared story. ഇന്നത്തെ ഓണം ആഘോഷത്തിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും. ഓണത്തിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും സ്നേഹവും എല്ലാ വിധത്തിലും ഈ വർഷം ആരംഭിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ആഘോഷം ഊർജയോടും സന്തോഷത്തോടും പാട്ടും എല്ലാ ജോയിനോട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. ഒരിക്കലും കൂടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ CTMAക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.